أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي أنزل رسوله بلسان عربيا. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى لأن بفضله ومنه قد جمعنا في هذا الصباح المبارك عبر شبكة الإنترنت كي نستفيد من هذه الدورة. وقبل أن أطيل عليكم كلامي في هذا الصباح، تعالوا معي نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى زملائي الأساتذة والأستاذات. قد أعطانا الله الفرصة كي نلتقي في هذه المرة، وقبل يومين التقينا مع أستاذة أديبة، واليوم إن شاء الله سأرأس هذا اللقاء. واليوم إن شاء الله سنستفيد من الأرض عن خطة التدريس اليومية التي كتبناها في المدرسة أو في المعهد يوميا. وبالأمس قد أعلنت أستاذة أديبة جماعة من المعلمين والمدرسين المعلمات الأستاذات والأساتذة أن يقدم الأرض في هذا الصباح. وأنا أعتقد بأن الأساتذة أو الأستاذات المكلفة بهذا الأرض قد استطاعوا، قد استعدوا لتقديم الأرض في هذا الصباح. وأنا أعتقد بأن بعضنا قد كتبنا هذه الخطة منا أكثر من 10 سنين، ويمكن أكثر من 20 سنة، ونحن نختار المعلمين والمعلمات لتقديم الأرض اليوم ممن لديهم الخبرة كبيرة عن خطة التدريس اليومية. وعندنا نموذج خطة التدريس اليومية يمكن نستفيد منها، وإن شاء الله سأعرض لكم هذه الخطة.
خطة التدريس اليومية كما كتبنا في المدرسة: الموضوع، الأهداف، الأنشطة، الملاحظة الذاتية. الملاحظة الذاتية بمعنى impact. النتيجة من التدريس اليوم الذي قد درسناها في ذلك اليوم. Balik ke asal. Ustaz nak tengok. Ustaz nak tengok semua apa? Nak tengok semua. Ya? طيب، أولا إن شاء الله سنستفيد من الأرض الذي سيقدمه أستاذنا الكبير الفاضل أستاذ محمد ناصر بن محمد. فأولا إن شاء الله سنسمع الأرض من أستاذنا أستاذ محمد ناصر الأرض. فإلى فضيلة الأستاذ فليتفضل. أستاذ ناصر. Assalamualaikum warahmatullahi. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذنا. أهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله. عفوا تأخرت قليلا. ما المشكلة يا أستاذ؟ أستاذ ناصر، أطلب من فضيلتك أن تشغل مكبر الصوت وكاميرا. هذا يا شيخ؟ أوكي واضح. واضح ها؟ نعم واضح. إن شاء الله خير إن شاء الله. tak mute lagi deh. Okey nah. تفضل أستاذ. سمعت الصوت؟ الحمد لله سمعنا. الحمد لله.
طيب تفضل يا أستاذ. لحظة لحظة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. كيف أبدأ يعني؟ يا ابدأ بعرضي على الطول يعني مباشرة. المباشرة. كيف مباشرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت صوتي؟ الحمد لله سمعنا يا أستاذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا الصباح، جمعنا بواسطة شاشة الإنترنت الإلكتروني. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من يتكلم بلغة الضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الزملاء بمركز اللغة العربية بالمؤسسة الإسلامية، الحمد لله وأشكركم جزيل الشكر على تكرمكم بدعوتي لأرض الموضوع الخاص عن إعداد التدريس أو إعداد الدرس اليومي، مع أن هناك أشخاص كثيرة هم أفضل مني علما ولغة وخبرة. أيها الإخوة الأعزاء، أريد أن أقول بأن إعداد الدرس اليومي قبل التدريس من أهمية المبادئ التعليمية والتعلم، وإن إعداد الدرس اليومي ينبغي للمعلم الاهتمام بالأمور الآتية: أولاً اليوم، التاريخ، السنة الدراسية، الفصل، المادة، الزمن، الموضوع، مضمون الدرس أو النص أو الأمثلة، الأهداف، النشاطات التدريسية، التقييم التعليمي، التقييم الروحي، ثم والأخير الواجب المنزلي. لدي نموذج إعداد الدرس اليومي على سبيل المثال اليوم، وهو يوم الخميس، والتاريخ 17 في ديسمبر سنة 2000 السنة الدراسية الثانية، الفصل أبو بكر الصديق، المادة النحوي، الزمن 8 إلى 8:35 دقيقة. الموضوع جمع المذكر السالم. الأمثلة: أولاً تبارى الموظفون في كرة القدم.
ثانيا ركب المسافرون الطائرة إلى كوالالمبور. ثالثا استقبلنا المسافرين في المطار KLIA. رابعا تحدث التلاميذ إلى المعلمين في الفصل. وخامسا سلمت على المصلين في المسجد. الأهداف: تمكين الدارسين من أولا قراءة الأمثلة قراءة صحيحة واضحة. ثانيا حفظ 5 كلمات جديدة مع بيان معانيها إلى اللغة الماليزية. ثالثا استخراج جمع المذكر السالم من الأمثلة وكتابته على الدفتر. ورابعا القدرة على تعريف جمع المذكر السالم. النشاطات: القراءة والكتابة، التقييم التعليمي، التمرين الشفوي. والتقييم الروحي: الأدب مع لغة القرآن وحبها في القلب. وأخيرا الواجب المنزلي: التمرين التحريري. وهناك خطوات عملية التدريس. أولا يقوم معلم باختيار الموضوع وبكتابته على السبورة. ثانيا ويكتب المعلم الأمثلة على السبورة ويكتبها التلاميذ. ثالثا ويقرأ المعلم الأمثلة قراءة نموذجية واضحة. رابعا ويطلب المعلم من التلاميذ بقراءة الأمثلة. وخامسا ويقدم المعلم الكلمات الجديدة من الأمثلة ثم يطلب من التلاميذ ببيان معانيها باللغة الماليزية. سادسا ثم يقوم المعلم بالتوضيح عن جمع المذكر السالم وبيان قاعدته. سابعا ويطلب المعلم من التلاميذ استخراج جمع المذكر السالم من الأمثلة وكتابته على الدفتر. ويقوم المعلم بتقديم أسئلة التمرين الشفوي ويجيب عليها التلاميذ. وفي الختام يعرض المعلم الواجب المنزلي ثم يطلب من التلاميذ تحليله في المنزل. أيها الإخوة الأعزاء، هذا مني وشكرا جزيلا على حسن استماعكم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا إلى أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد ناصر بن محمد. على الأرض قبل قليل، والحمد لله سنستفيد من إعداد خطوات عملية التدريس وكيف إعداد خطة التدريس اليومي. وحقيقة قد كتبنا هذه الخطة، ولكن ما استفدنا من فضيلة الأستاذ إن شاء الله ستكون
مزيدة أو ستكون زيادة في كتابة خطة، زيادة من نقصا إلى زيادة إن شاء الله. والحمد لله يا أستاذ، من فضلك هكذا كتبت في كتاب خطة التدريس، إعداد خطة التدريس في المدرسة. أي نعم، إلا أن الأمثلة ما كتبت فيه، وكذلك خطوة التدريس ما كتبت فيه، والأشياء الأخرى فقد كتبته مثلا في الأهداف. الأهداف الدراسية لا بد من كتابته، ويكون مثلا كتبنا والموضوع المكتوب في الكتاب، الأمثلة والنص مكتوب في الكتاب، ولا حاجة إلى كتابته في الدفتر تحضير أداة التدريس، لأن المكان يعني محدد. وكتبت الأهداف، لابد من الأهداف، مثلا نقول التمكين أو يتمكن الطلاب بعد نهاية الدرس من ماذا؟ من قراءة الأمثلة ومن ترجمتها إلى الماليزية وهكذا يعني. شكرا يا أستاذ. هل هناك زيادة يا أستاذ؟ لا بس إن شاء الله بعدين إن شاء الله نستمع من الآخرين. إن شاء الله. أفتح لأي زملائي وزميلتي لتقديم الأسئلة. إذا كان هناك تساؤلات تحتاج إلى التوضيح من فضيلة أستاذنا، فليتفضل. من الممكن أن يتكلم باللغة الماليزية أو اللغة العربية الجمهورية، فلا بأس به. لا بأس. لا بأس. المهم صعوبة. faedah daripada pertemuan kita pada kali ini. Sila apa ni, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله لفضيلة الأستاذ محمد ناصر على تقديمه الرائع قبل قليل. وعندي سؤال يا أستاذ، من فضلكم، كيف نطبق العناصر الروحية والنشاطات المناسبة للأقسام الثلاثة لطلبنا في VAK، الطلبة الذين له الرؤية وماذا والاستماع والحركة، VAK Visual Auditory وكينستيتيك. يعني بالنسبة إلى النشاطات في خطة التدريس التي قد قدمت لنا قبل قليل يا أستاذ. طيب شكرا. من أنت؟ أديبة عبد الله؟ طيب بالنسبة
بالنسبة للنشاطات التعليمية فهناك أنواع حسب قدرة المعلمين وكذلك على مستوى التلاميذ. وعندما درست أو علمت التلاميذ القواعد مثلا بالنحو وأركز في بعض الأشياء. أولا في القراءة، علمتهم القراءة حتى يقرأوا الأمثلة بالنص قراءة صحيحة. كثير من الطلاب لا يستطيعون أن يقرأوا قراءة صحيحة، ولذلك كنت أركز على هذا الأمر. والأمر الثاني الكتابة وحفظ الكلمات المعينة، ونختارها الكلمة الخاصة من الأمثلة، ثم نأتي بسؤال عن معناه باللغة الماليزية، ومن الطلاب يعرفون معانيها وبعض الطلاب لا يعرفون وبعضهم نسوا. ثم بعد ذلك أقوم بتوضيح القواعد النحوية، وفي أثناء التدريس بالنسبة للتقييم الروحي ونقول في الأمثلة مثلا وضحنا ونأخذ فرصة قليلة لتوضيح ما يسمى بتقييم الروحي. أقول اللغة العربية لغة القرآن، وإذا كتب استقبلنا أو رأينا المصلين في المسجد نوضح قليلا عن المسجد، عن حب الصلاة، وهكذا. هكذا أيها الإخوة مني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ على التوضيح. Kalau ada lagi persoalan, boleh kemukakan kepada Fadil Ustaz Nasir. Dengan bahasa Melayu pun tak apalah, bahasa Melayu kita. Ataupun campur pun tak apa. Kalau nak bercakap nak takdim al-as'ilah, buka sound dia, mikrofon dia. شكرا أستاذ سي على أرض الرائع، وإن شاء الله kita akan dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasir sekejap tadi. Dan seterusnya kita dengar pula daripada pembentan yang seterusnya. Jadi diminta daripada ustazah pula. Jadi daripada ustazah, Ana tak sebut nama lah. Jadi minta daripada ustazah, sama ada ustazah Aisyah Razak, ustazah Raihan Cik Abdullah, ustazah Maznah Ahmad, ustazah Nik Nur Amirah Amran, dan juga ustazah Wan Asma. Dimintalah kepada salah seorang daripada ustazah yang Ana sebut tadi, minta buat pembentangan untuk rancangan mengajar. Dipersilakan.
Ada. إن شاء الله نتفضل أستاذة wan Asma. Ustazah Wan Asma. Kalau tak ada Ustazah Wan Asma, minta kepada Ustazah Cik Raihan dulu. Ustazah Cik Raihan binti Abdullah. Ataupun mana-mana Ustazah yang Nana sebut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mak ni. Sila Ustazah. Tafadhali Ustazah. Ustazah Cik Raihan. Ustazah Raihan binti Abdullah. Kamera Ustazah. Kamera tak apa jadi ni. Ya. Tu boleh tu. Boleh dah. Boleh dah. Mana nak suruh? Boleh. Ya, syukran Okey, ila boleh. syukran ila Ustaz Din Jami'il موظفين في مركز اللغة العربية الأساتذة الأعزاء في هذه الدورة. Jadi Ana ni buat ringkas ya Ustaz, RPH. Boleh share sini dah insya-Allah. Sa'aridu lakum hadhil khuttah tadrisiyah al-yawmiyah. InsyaAllah. Tafadhali. Sekejap. Dekat dah. Nak nyari dah. Bolehkah nampak skrin? Boleh Ustazah, boleh nampak dah. نعم Boleh Ustazah. Boleh tak? Wadih ya Ustazah, wadih. Ada. Belok dah. Tamam. واضح جدا. Sekejap. Tamam ya. Belok. InsyaAllah istamiri. Gitu. التدريس اليومية لمادة إنشاء للسنة الثالثة.
Boleh baca belakang dah ni. Sebabnya betul sekolah ni insya' dengan Lughah Arabiah kita buat suku-suku, jadi cikgu pun lain-lain. Jadi kita buat untuk insya' je lah. Sanah Thalithah Ummu Aiman, Adadut Talibat 27 talibah, Al-Maddah Al-Insya' At-Tarikh 28 Oktober Sanah 2020 Yaumul Arbi'a Al-Waqtu Sabah kama maktubah. Semua al-mawdu' insya' ni dia bagi topik besar, dia bagi tajuk ana tobakhun mahirun. Jadi sebab kita ni ramai, kita ni semua pelajar perempuan, jadi kita tukarlah jadi. Tapi hari ni kita nak kecilkan sikit tajuk tu, kita buat tajuk Hayya Natbukh Aruzal Kabsah. Berkaitan dengan at-tabkhu jugalah. Maknanya tak lagi tajuk lah. Kita nak kecil, nak banyak kalimah. Sema'il ma'lumatu sabiqah qad ta'allamat at-talibat al-kalimatil muta'alliqata bit-tabkhi fi maddah lughah Arabiyah. Sebab dia insya' dengan bahasa Arab ni, dia insya' dia ambil tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tajuk buku bahasa Arab, buku teks bahasa Arab 33. Summa ahdaf ta'allum ba'da mutaba'ati dirasah tatamakkanu talibat min awalan ذكر كلمات أو مواد متعلقة بطبخ الأرز. ثانيا كتابة الجمل عن وصفة الأرز وطريقة الطبخ. ثالثا كتابة الإنشاء بالكامل بمراعاة علامة الترقيم. Ni ahdaf. Summa al-ansyitah عرض فيديو عن طبخ أرز الكبسة للطالبات. ثانيا تذكر المعلمة الأدوات والمواد الموجودة في الفيديو وتتابعها الطالبات. ثالثا عرض الفيديو مرة ثانية وتكتب الطالبات الوصفة وطريقة الطبخ في الكراسة. وأخيرا ترتيب هذه الجمل لتكون إنشاء كاملا على الموضوع هيا نطبخ أرز الكبسة. الوسائل المعينة للتعليم جهاز أرضي LCD والحاسوب. تقييم التعليم والتعلم نطق الكلمات الجديدة نطقا صحيحا وكتابة الجمل كتابة صحيحة. القيم الروحية betul, istilah tu letak. Asyukru lillah ala ni'matil at'imah. Ibda'ul amal bi basmalah wa itba' النظام يعني نظام الطبخي. ثم المحافظة على النظافة. الملاحظة الذاتية هني تقول له
Ni lah ustazah tulis dalam buku cadangan tu. Ni ada. Hak tu dalam buku cadangan ringkas lagi Ringkas sebab ni. Sebab ni sebab tak nak sebut adalah al-makan muhaddad fi kitab kan. Jadi kita buat ringkas pada ni cuma gak lagu ni nasyarahnya. Memang kalau dia tak guna buku dah lah ni. Kementerian dah. Sebab kementerian dia tak guna buku dah, dia guna itu ya, gini. LCD. Jadi budak bawa kurasa, kita pasal video mengenai masuk ni lah. Kalau nak share video pun ada sini nak tengok. Tu lah tengok. Boleh. Sebab boleh-boleh tengok tu budaknya dia tak cara mana benda kita nak tunjuk tu kalimah. Dia cara ko benda dalam video tu tapi cikgu lah kan. Itulah suruh unzur ilal kalimatil arabiyyah. Budak kat dia duk tengok cara masuk. Tengok ke pinggir. Uyuk. Comel duk puji. Contoh misal. Boleh ke nampak je lah. Okey. Oh ada. Kita buat ni misal. Dia ada tulis dah sini. Dajash, khal. Maknanya kita sebutlah boleh-boleh kita tunjuk tu. Cikgu sebut, budak berikut. Ada dajash. Jadi, ni masalah wasfah. Malah. Boleh pelajar dapat daripada video yang ditunjukkan tu dah tak? Tak payah terjemuh lah sebab benda tu ada dah. Ada. Tapi kita nak itu tu kita kena stop lah, budak baru nampak kan je lah, kena pause lah sebentar. Nak gini belajar lebih cepat ingat kalimah tu. Cepat. Contoh saat ni kan saat ni kita break dulu bentar agak budak saling ko. Ni kan kita break sini dah. Benar lah. Ni wasfah. Ni kalimah jadidah lah. Kalau pelajar dia duk caw ko ni lah comel. Comel suka bukan dia kalau ikut pelajar kak. Kita kan unsur dalam kalimah. Jadi dah. Dah kalau budak tak caw dah ko. Pelajar tu dia nak caw payah. Tapi dia lebih tertarik pada kalimah mudah dia ingat tu dah. Kalimah. Berapa saya tanya ke pelajar? Kalimah-kalimah yang ada dalam video ni, tanya balik pelajar dah. Ajar balik lah. Tanya. Masalah summa nuhammirha kan dia ada ayat-ayat dia tu. Masalah sini. Summa nuhammirha bisaitin sakhin. Jadi boleh baca pelajar pun boleh tengok. Ya. Kalimah baru. Kalimah jadidah dah. Kalimah jadidah. Kalau tak faham makna nuhammir, kita sebutlah. Nuhammir yakni launun dajaj ahmar. Ayat-ayat jumlah pun ada dah sini. Jadi budak kita tanya mula-mula, lepas tu yang kedua tu kita belajar saling. Tak makin lagi lapar lah tengok ni. Nukhriju ad-dajaj min az-zait ba'da an tatahammar min al-jihataini. Maknanya budak boleh kalimah lah. Nukhriju nakhruju tu dia sebut dah tak. Mal farqu baina nakhruju wa nukhriju masalan. Video dia comel. Masalan basal kan dia tunjuk dah gambar. Tak payah terjemah dah. Hadza basal. Untunglah kita tanya gini, maknanya dia jadi alat bantu sungguh lah. Tak payah kecek banyak cikgu. Kita boleh bawa sebenarnya tu lebih baik daripada alat bantu tu. Alat bantu betul lah. Memang bantu cikgu. Cikgunya pas. Jadi cikgunya hanya pastikan kita pastikan pelajar tulis je lah hal kitanya. Round-round kelas tengok pelajar nulis. Tanya, mahadha fil bar. Jadi nampak jelas itu.
Jelaskan. Buduk doyak comelnya, comel buduk kali di dia, duk cakap ni lah gambar tu. Jadi kita Okey, saudara. dua kali tayar lah. Dua kali saya Sebelum- belajar. Sebab tayar mula-mula tu nak kita tengok kalimah dulu. Tayar yang kedua tu nak sedia tulis dah lah. Tulis, lepas tu ambil jumlah semua. Susunlah ayat-ayat dia tu nak biar jadi insya haya natbuk aruzal kapsah tu. Okey. Kalau budak hok cepat memang siap lalu insya tu. Sebab salin benda ada dah kan. Kalimah ada Ya, dah so- sikit je. Hisah tu berapa jam? je ke? Sah Berapa minit? 10.30, Insya. 11.30 je. Sa'ah wahidah. Sejam. Yani at-talibat Jadi sini dia adalah insya fi hadhihi al-muddah. Ada bukan semualah. Kalau lambat sikit tu kita buat kira jadi wajibul manzil lah. Untuk siap tu. Okey, Ustazah, syukran jazilan Ustazah. Gitulah. Kau ada lagi? Okey. Ada persoalan Jadi tu boleh daripada Ana aftah lis-soal. Cuma kak nak masa video ni dia lambatlah sikit kan. Bila kita masuk kelas tu. Lambatlah sikit ambil masa tu. ICT ada siap dah lah. Pasal dah lah. Setiap kelas. Ada. Sebab kalau sekolah-sekolah itu memang ada dah, tapi macam sekolah anak ni tak ada. Jadi kita kena bawa LCD, bawa komputer. Jadi kalau masuk kelas dia kak, tak apa je, boleh-boleh kita emas itu kita kecek lah mukadimah. Mada takul kecek berkaitan dengan at-tabkhu ni lah. Berkaitan dengan makanan kan. Ketika tu lah kita buat ambil mukadimah. Al-tatbukh, al-arza fil bait masalah. Tak, mada takul fil sabah. Udhkur asma al-at'imah masalan. Maknanya kita buat mukadimah tu boleh-boleh kita emas itu. Berapa orang ni pelajar kelas Ustazah? Pelajar tu 27 tu. Kembalikan 24 Talibah. طالبة من كم من 25 طالبة يكملن كتابة الإنشاء هو لساعة واحدة. Ni min 27 ni. 27. Dah hak yakmilna tu dah ada dalam 5 orang gitu ya. Tak ramai. Hak siap lepas tu jadi atas lalu kita boleh tashih lalu hak siap tu. Jadi hak lain tu kita buat sudah kira sebagai wajibul manzil lah gitu. Okey, syukran Ustazah. Afwan. Ada ta'liqat ke apa? Fadal. Syukran jazilan. Okey. Silakan. Kalau ada penambahbaikan daripada ataupun tambahan daripada Ustazah. Sebab kena ramai yang pengalamannya lebih daripada anak sendiri pun ada ni. Okey dah? Ada ke? Tak ada. Nanti kalau anak-anak tak WhatsApp tak apa kau ni. Khutbah ni. Masuk balik ke WhatsApp. Kalau share. Terima kasih Ustazah. Okey. Syukran jazilan Ustazah. Afwan. Kita telah selesai 2 pembentan pada pagi ini, Ustaz Nasir dan juga Ustazah Raihan. Kita nak mendengar daripada orang lain lagi. Dari segi hampir sama je. Cuma kita nak dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin
Dengan pembentangan yang banyak ni dapat kita buat kesimpulan lah. Bagaimanakah sebuah rancangan pengajaran yang baik dan berkesan pada pelajar. Dan kalau anda tengok ustaz dengan ustazah buat tadi, dan bila anda rujuk kepada kenaziran, unit kenaziran, memang begitulah yang dia naknya. Dan yang anda hantar tu, share tadi, itu apa ni, elemen-elemen yang ada dalam unit kenaziran. Anda ambil contoh dengan dia. Antara benda-benda yang perlu ada. Maudhu' ahdaf, ansyitah dan juga ilmu lahazah azatiyah yang perlu ada. Baik, seterusnya cuba kita dengar daripada pembentang yang lain pula. Al-ardul min sanastami' al-ard min daripada ustaz lain. Kalau kita minta pada Ustaz Fidiah, ada ke Ustaz Fidiah? Ustaz Fidiah bin Cik Harun. Adakah dia ni? Adakah Ustaz Fidiah? Ustaz Fidiah ataupun Ustaz Ahmad Syauqi, Mak Yaakob, Ustaz Hamizan Hilmi, Ustaz Azmi Yunus dan juga Ustaz Muhammad Abdul Aziz. Jadi kita minta lah pada pembentang yang nak sebut tadi supaya boleh mulakan pembentangan. Sila respon sila respon pada nama-nama yang anda baca tadi. Ustazah pula, Ustazah Aisyah Razak, Ustazah Maznah Ahmad, Ustazah Niknur Amirah Amran dan juga Ustazah Wan Asmat. Minta pada mana nama yang anda baca tadi supaya boleh mulakan pembentangan. Mana nak tengok kotak kita ada? Sini. Akhirnya minta kepada mana-mana ustazah ataupun ustaz yang nak membentang, sila respon
Tadi Ustaz Nasir dengan Ustaz Raihan cara dia. Kalau Ustazah ada cara lain tak ada masalah. Tak semestinya dengan apa ni gunakan PowerPoint dan sebagainya. Cuma kita nak berkongsi hari ni, nak berkongsi. Dipersilakan. Falyatafaddal Ustaz wa Ustazah. Aina jami'ukum wa kunna. Dipersilakan falyatafaddali al-Ustazah Nur Amirah Amran. Falyatafaddali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, Ana minta maaf lah bunyi suara-suara anak-anak kecil ni. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Jadi saya tak off kamera lah dah. Takut mengganggu fokus. Okey, sebenarnya Ustazah saya tak guna saya tak guna presentation. Okey. Okey, apa yang saya boleh kongsikan lah sepanjang saya berkhidmat bermula Oktober itu. Jadi tak ada sebulan sekolah tutup. Jadi berbekalkan kepada pengalaman tak sampai sebulan tu, antaranya yang saya apply lah dalam PDP. Contohnya dari sudut kerohanian. First kali saya masuk kelas tu, saya mula ta'aruf dengan pelajar. Kemudian kita detect apakah minat pelajar-pelajar tu. Majoritinya, mu'zamu bayinahum, mereka sangat minat game. Game tu utamanya banyaklah aplikasi kita tak tahu. Contohnya Free Fire, Among Us dan sebagainya lah. Saya pun tak ada nak main benda-benda gitu. Saya ceritakan juga kegunaan ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Kita cerita kerana kita ni seorang Muslim, kita ingin memahami Al-Quran, kita nak memahami sunnah untuk diamalkan sebagai bekal amal soleh. Dan saya juga tekankan dari sudut soal adab dan keberkatan. Contohnya bila dalam kelas tu, kita minta dia dengar dan fokus. Walaupun kalau sebelum guru masuk mengajar tu, kita minta tekankan soal adab. Antara selain pada adab bercakap dengan lemah lembut dan sebagainya, kita minta dia take note. Antaranya ialah padam whiteboard, isi dakwat marker. Benda-benda sekecil itu tu boleh menambah keberkatan dalam pelajaran sebagai contohnya.
Dan saya amalkan juga sunnah-sunnah doa sebelum belajar. Tekankan dari sudut kita belajar ni supaya amalan kita ni diterima Allah. Seperti mana yang Nabi SAW ajar selepas daripada solat subuh, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat akan membuahkan kepada rezeki yang halal, akan membuahkan kepada amalan yang diterima. Saya bincang soal itulah sebelum saya mula kelas. Kemudian kelas-kelas seterusnya saya selitkan juga selain daripada kita mengajar mengikut silibus dalam buku teks. Saya mengajar tingkatan 2. So dia guna buku teks lah. Buku teks. Jadi antara permainan-permainan yang saya apply sepanjang saya mengajar tu, yang pertama saya bawa bola. Saya bawa bola. Instead of kita kita panggil nama pelajar-pelajar ni, kita main bola. Jadinya hak mana ngatuk tu tak ada nak tidur dah lah. Dia kena sambut bola tu. And then kita boleh tanya soal jawab dengan dia tu. Dia jadi pelajar tu happy saya tengok. Jadi meriah kelas. Mula-mula saya masuk tu berminat pada pelajar saya. Ya betul. Walaupun subjek tu agak susah lah sikit, dia punya mufradat, berat lah juga untuk pelajar-pelajar hafal. Tapi bila saya guna kaedah main bola ni, dia boleh mencergaskan badan dan mencerdaskan fikiran jugalah. Dia boleh membaiki fokus belajar. Ya, maknanya kota tadris tu berjalan seperti biasa dah. Cuma ditambah lagi lah dengan permainan tu untuk menarik pembelajaran. Ya betul. Lepas daripada kita ajar, kemudian ulang perkataan tu, kemudian syarah, kemudian kita main pula lepas tu. Kemudian teknik yang kedua saya gunakan dalam PDP, contohnya game teka-teki dalam bahasa Arab. Teka-teki. Contohnya, hak ni pun menarik minat pelajar juga. Antara soalan-soalan saya bagi, cuba teka. Ma huwa asyai'ul ladzi yaktubu wa la yaqra'u. Ma huwa asyai'u alladzi yaktubu wa la yaqra'u. Jadi dia orang akan fikir apa dia, jawab apa dia, tapi kena jawab kat bahasa Arab. Al-qalamu. Sebagai contohnya lagi, ma huwa asyai'u alladzi la yamshi illa bid-darbi. Ma huwa asyai'u alladzi la yamshi illa bid-darbi. Jadi dia akan fikir gapo. Kalau tu dia ikut Melayu, gapo dia ikut bahasa Arab dia. Jadi tu biarlah jawapan. Paku gapo kat bahasa Arab? Mismarun. Jadi di situ boleh menambah. Mungkin dia akan cepat ingat lama tu dah. Dia akan ingat lama. Mungkin tak hilang tu. Betul. Jadi bila saya guna teka-teki ni nampak dia orang sangat berminat. Selain pada tu juga saya guna kaedah main quiz. Kalau dalam satu kelas tu dia ada 5 line. So saya bahagilah. Ada yang grup 2 line, ada grup yang 3 line, 3 barisan. So kita main lah grup mana paling banyak betul. Lepas tu main lah tepuk-tepuk ke apa ke, semangat berpasukan tu lah. Gitu. Di samping kita belajar bahasa Arab, itulah. Ada tulab kan Ustazah? Salah sawak arba'un. Kalau sebab bangun. Ramah. Kemudian dalam bahasa Arab juga dia banyak main dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi kebanyakan pelajar dia agak confused nak gunakan fi'il ketika jumlah fi'liyah. Kan jumlah fi'liyah fi'ilnya sentiasa mufrad. Jadi sentiasa berlaku kesalahan dalam kaedah sama tak sebab ikut kan. Dari sudut jamaknya, dari sudut muannasnya, dari sudut mufradnya. Tapi bila mari je soal jumlah fi'liyah, langsung macam blur. Jadi saya buat denda. Dendanya ialah diorang kena hafal, mereka kena hafal contohnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya sentiasa mufrad. Saya minta dia ulang 10 kali. Lepas tu bila kita tengah bincang-bincang soalan, tiba-tiba mari pula soalan tu salah lagi saya dia. Jadi kita minta denda double lagi 20 kali. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya sentiasa mufrad. Gitulah dan seterusnya.
Kemudian apa lagi? Kemudian dalam kelas saya banyak memberi galakan untuk pelajar-pelajar bercakap. Mungkin saya sorang lah keceknya. Kalau kita duduk di meja, memang pelajar tu nampak macam dia tengok tikar, dia tengok dia ngatuk. Bila saya jalan keliling depan, biarlah kita round kiri kanan. Jadi pelajar-pelajar pun tak berani nak mengelak lah. Ustazah guna bahasa Arab kot dalam kelas masa PDP Ya. tu? Guna bahasa Arab. Arab. Tapi saya guna dalam lebih kurang 40% lah bahasa Arab. 60%. Bagaimana daripada pelajar? Sambutan pelajar alhamdulillah memuaskan, tapi mungkin sebab kelas tu kelas pertama kot, kelas awal-awal, jadi mungkinlah feedback dia positif. Saya tak tahulah kalau suatu hari nanti teknik ni diaplikasikan untuk kelas hujung-hujung tu, saya tak tahu sejauh mana responnya. Okey. Ada lagi Ustazah? Yang last kali ialah saya berkongsi dari sudut kisah-kisah yang memotivasikan mereka, sebab saya pasti ramai di kalangan mereka ni dia tak minat bahasa Arab. Bila tak minat bahasa Arab, latihan-latihan yang diberikan tu pun banyak yang salah. Jadi saya berkongsi kisah-kisah yang memotivasikan mereka. Contohnya kisah bagaimana anak murid Imam Syafi'i ada yang lemah dari sudut pelajaran berbanding dengan pelajar-pelajar Imam Syafi'i yang lain. Tapi tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, rupa-rupanya anak murid Imam Syafi'i yang paling lemah inilah yang paling tersohor di sudut penulisannya, penyebaran ilmunya berbanding dengan para pelajar yang lain. So tak si bagi dia gedam lah, maksudnya jangan malah belajar walaupun kalau gitulah. Setakat itu saja perkongsian saya. Maaflah tak serupa dengan ustazah lain, ustaz-ustaz lain. Betul hati. Syukran jazilan Ustazah, ma muskilah. Apa? Syukran jazilan, jazakillah khairul jazak al-ardi ar-ra'i. Terima kasih saudara. Baik, anda buka kepada sahabat-sahabat lain, Ustazah, nak mengemukakan soalan kepada Ustazah ni. Kalau ada yang nak respon, dipersilakan. Yang namanya tidak ada pun kalau dia nak bagi nak berkongsi sini tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Ustazah ni. Dengan apa ni pembentangan yang telah disampaikan sejak tadi, nampaknya pelajar-pelajar ada apa ni lebih berminat kepada PDP yang terdapat di dalamnya permainan, lu'bah. Dan kalau kita tengok dalam internet banyak permainan-permainan teka-teki dan sebagainya yang boleh kita gunakan dalam PDP kita. Terima kasih kepada Ustazah ni. Dan seterusnya minta kepada pembentang yang lain. Ustaz Muhammad Fidiah kalau boleh ada, sila respon. Ustaz Muhammad Fidiah, Ustaz Ahmad Syauqi, Ustaz Amizan, Ustaz Azmi, Ustaz Muhammad Abdul Aziz, Ustazah Maznah, Ustazah Aisyah dan juga Ustazah Wan Asma. Kami tak respon. Kita nak berkongsi sini, nak berkongsi.
Minta kepada Ustazah Aisyah Razak. Falyatafaddali Ustazah. Ustazah Aisyah Razak, sila respon. Ustazah Aisyah Razak. InsyaAllah Ustazah berkongsi sedikit. Ataupun mana-mana Ustazah yang nak bercerita tentang pengalaman dia lah di sekolah, anda persilakanlah. Aina antum ya Ustazana wa Ustazatana. Ya Ustaz wa Ustazah. Okey dah, sukarela, adakah sukarela? Minta tahu هيا يا إخوة، نحن ننتظركم، نريد أن نستمع إلى التقديم والعرض. Tafadhalu. Dah Ustazah, sila Ustazah sila. Kalau puasa sikit, tak sepuasa kamera kat seorang saja ya. Sila buka soundnya saja. Dipersilakan mana-mana Ustaz ke Ustazah. Kita nak berkongsi sahaja hari ni. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat, mungkin kita cuba buat di sekolah kita balik ni. Tahun depan. Kalau kita rasa tu yang terbaik, Alhamdulillah, sebab semua anda yakin bahawa apa yang kita buat di sekolah tu betul-betul kedah menepati kehendak Yik dah. Cuma kalau ada penambahbaikan lagi, tidak ada masalah. Mungkin dengan perkongsian ni kita boleh adakan penambahbaikan dalam PDP kita di sekolah. Assalamualaikum Ustaz. Ana kongsi sikit.
Okey, boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, Ana pernah buatnya gini. Pelajar ni dia suka Nama apa Ustaz? Bukan tangan nama. nama Muhammad Hilman daripada Pulau Condor. Okey, sila Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Ana tengok pelajar ni dia suka aktiviti tu yang ada saingan dan berbentuk bergerak lah maknanya. Jadi contohnya ada satu topik tu dan ada pula subtopik 4 pula dia. Maka kita bagi pelajar kepada 4 kumpulan dan kita buat macam saingan pertandingan gitu ataupun kita minta pelajar bentang dan kita bagi markah mana kumpulan yang terbaik. Jadi pelajar sukalah benda tu. Itu saja Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pentingnya PDP kita dari kelas tu berjaya. Berjaya, maklumat yang kena sampai itu sampai kepada pelajar. Itu yang paling penting. Sebab tugas utama kita ialah menyampaikan ilmu pada pelajar. Ilmu khutbah itu adalah rancangan bagaimana kita nak menyampaikan ilmu itu kepada pelajar. Dia ada pelbagai. Sampai tu Ana buka kepada ustaz dan ustazah sini supaya kita berkongsi. Mungkin dengan ramai dengan banyaknya idea yang disumbangkan di sini dapat menambah baikkan lagi PDP kita di sekolah. Sila Ustaz, Ustazah. Kita masih ada masa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz, boleh kau saya ni daripada SABK? Boleh Ustazah. Nama kata apa? Saya Azah. Azah, okey. Sila Ustazah. Gini Ustaz. Saya ni mengajar tingkat 1 je sebab saya ni tak pandai kecik Arab, tak pandai bahasa Arab sangat kalau. Sama ke khutbah tadris antara SABK dengan YI ni? Beza tak? Beza Ustaz. Waktu saya nak tanya tu boleh tak kita nak berkongsi kata? Boleh Ustazah, sila. Sebabnya Dia SABK tak ada buku cadangan tak? Bahasa Arab kita guna buku teks dia panggil Lughah Arabiah Mu'asirah, okey? Lepas tu, jadi kalau dalam buku teks tu, hak tingkat 1 ke tingkat 2 ke, dalam lam tu kita panggil lam, dia ada siap bagi selalu aktiviti alik bawah tu. Apa hak kita boleh buat. Jadi kita kita sesuaikanlah dengan tahap pelajar kita deh banyak mana sesuai kodok hak dia tu kadang-kadang dia bagi aktiviti tu tinggi sangat tak pada dengan tahap pelajar kita. Jadi kita pendahlah sikit. Jadi tapi siapa matlamat ke dah? Matlamat siapa lah deh? Jadi saya rasa kalau misalnya kita ada saing hak ngajak SABK ke boleh tengok juga aktiviti dia dalam tu ke apa. Kita tengok dalam buku teks dia tu kan. Lepas tu macam contoh kita orang pernah buat kita orang gabung. Sebab lam kalau hak SABK ni dia banyak kan macam tingkat 1, 13 masa, 15 masa seminggu. Bahasa Arab saja. Jadi kalau kita tak buat aktiviti Ustaz, dia jadi macam boring sangatlah budak. Sebab dalam masa sehari tu ada 3 masa, 4 masa kita kena masuk. Okay. Jadi tak nak memang kita kena buat aktiviti. Lepas tu pernah kita orang buat kalau kena simbung, bukan simbung kan sekali kelas macam kita mengajar kelas A, saing kita mengajar kelas B deh. Jadi masa yang sama, kita pun join lah. Kita buat aktiviti sekali, kita buat kat dewan ke apa. Gabung kelas. Gabung kelas gitu Ustaz, kita buat. Lepas tu dalam silibus tu dia adalah silibus makulat wa masyrubat ada deh. Kita buat jamu dia makan tradisional di Malaysia gitu kan. Jadi kita buat tu lah nasi lemak ke laksa ke tapi budak kena ngapa dulu makanan yang ada situ dia ingat baru boleh makan. Kita buat saya bawa hak nyata kepada pelajar ni. Gana-gana Ustaz? Bawa hak sebenar. Bawa hak sebenar kita buat jamu tapi masa PDP lah kita buat jamu itu. Masa PDP kita.
Oh. Gitu. Roti canai. Dia adalah dalam silibus dia tu kan. Mi goreng ke apa. Kita bawa dah sikit-sikit gitu. Ha. Seperti Ustazah Raihan tadi dia buat video dah. Buat video. Ni kita buat Ustazah ni buat betul. Sambil belajar boleh makan kenyes. Tak ada. maknanya pelajar lebih berminat untuk ngapal dah. Lepas tu Yalah. dia ingat kau Ustazah lah, mungkin lepas pada makan tak ingat kan. Dia Ingat kan, Ustaz, insya-Allah. Sebab kita Ingat. bukan banyak. Kita buat dalam, kalau kelas hak kelas A, kita buat dalam 20 mufradat je. Kalau kelas bawah sikit, kita buat dalam 10 ke, gitu je. Dia akan ngapal Ustaz sebab dia nak makan. Betul saya ingat dia tu. Kan Ustaz? Ingat lama dah. Terus ingat ada kalimah dia hafal tu, dia ingat lama dah. Ingat insya-Allah. Sebab dia guna sebab mudah ingat dia tak mudah ingat, lama lupa. Biasa kalau kita guna benda-benda seumpama lagu tu. Ya, lepas tu kalau mengajar dia daripada tingkatan 1 lagi kita start. Sebab saya ni saya sungguh saya tak pandai bahasa Arab. Jadi saya sendiri pun bergantung kepada kamu deh. Jadi kalau budak saya mengajar tingkatan 1 tu, kalau budak tanya mufradat pun ke apa, saya suruh cari digi dalam kamus. Bila-bila saya cari tak mesti tak pandai. Maknanya lebih pada ingatan lebih lama lah pada belajar tu. Sebab saya ingat zaman-zaman kita sekolah dulu, zaman saya sekolah dulu, ustazah saya pernah buat lagu tu. Jadi hak budak cari sendiri tu lagi kita lebih ingat kan daripada cikgu bagi kan. Jadi tu usaha sendiri payah boleh kita akan jaga lah benda tu ya. Ya. Gitu lah Ustaz. Okey. Apa terima kasih Ustazah. Kamu macam menteri SEBK dia ada buku dengan lagi lah. Gana Ustaz? Buku cadangan ada lagi ke? Tak ada. Buku cadangan kita akan guna hak Ayik. Haji. Kita akan guna hak Ayik. Lepas tu boleh isi ke Haji dengan hak boleh. Boleh. Okey, masih Ustaz. Terima kasih Ustazah, syukran jazilan Ustazah. Perkongsian tadi. Kita naknya biar PDP kita ni berjaya. Maklumat yang kita nak sampaikan disampaikan kepada pelajar dan pelajar dapat menerimanya dengan berkesan. Kita masih menunggu lagi ni nama-nama yang kita nak dengar perbentangan daripada dia. Kemarin lagi Ustazah Adibah maklum pada nama-nama ni. Mungkin ada soalan dua lagi. Ustaz Fidiah kalau ada, sila respon Ustaz Fidiah. Dengan suara dia tak apa dah Ustaz Fidiah ni. Minta kepada Ustaz Fidiah. Silakan. Ataupun siapa-siapa sahaja yang nak bagi pendapat, berkongsi idea, pengalaman dan sebagainya, dipersilakan. Buka sound sahaja. Kamera tak apa lah. Tak buka pun. Kita nak mendengar idea tu. Pengalaman untuk kita kongsi sini. Dan kita nak guna pengalaman idea yang disampaikan oleh para ustaz dan juga ustazah.
Ya Allah ya ikhwati wa akhwati. Urid an asma' sautak. Dipersilakan. Ustaz Ahmad Syauqi, Ustaz Hazmi, Muhammad Abdul Aziz. Dipersilakan Ustaz-Ustaz. Ustazah Wan Asma, Ustazah Maznah, Ustazah Aisyah. Dia je pun dipersilakan. Ustaz Fidiah. Sila Ustazah. Apa yang kita rasa nak sampaikan, silakan. Mungkin kita rasa dia kecil tak sebelah mana, tapi bila kita sebut dalam ni mungkin ada orang yang merasakan bahawa mujur ustaz ni sebut, mujur ustazah sebut. Selesai masalah dia di sekolah. Bagi kita mungkin dia kecil, tapi bagi orang lain mungkin penyelesaian dia berada pada idea ataupun pengalaman kita. Sambil-sambil kita menunggu pembentangan daripada Ustazah, Nana bisa pun menyampaikan pesanan daripada PBA supaya tinggalkan komentar dan komen-komen dalam grup WhatsApp. Tinggalkan komen dalam grup WhatsApp. WhatsApp kursus guru online tu, sila tinggal komentar-komentar situ untuk kita buat postmortem. Kita masih lagi menunggu lontaran idea, pandangan, pengalaman daripada ustaz dan juga ustazah. Sambil-sambil itu minta kepada ustazah supaya tinggalkan komentar dalam grup WhatsApp kursus online guru-guru yi. Minta kepada Ustazah Rahimah dah. Ustazah Rahimah Muhammad. Bagi sedikit pandangan Ustazah. Orang yang pengalamannya banyak ni Ustazah Rahimah Muhammad ni.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa tak Ustaz? Dengar sahabat. Kita nak dengar idea daripada pengalih mail ni sikit Ustazah. Tak ada pengalaman mana Ustaz. Kongsi-kongsi je. Hana bukan pandai sangat pun. Cumanya ginilah dari sudut banyak dah tentang bagi tadi dari sudut khitah tadris yaumiyah ni. Maudhu'nya, ahdafnya, ansyitah, mulahazat zatiyahnya, dari sudut qiyam ar-ruhiyahnya. Cumanya Ana rasa tak ada masalah dari sudut nak buat buku cadangnya tu. Ya, Ustazah. Buku cadangnya tu lagi pun ruang dia pun sempit. Jadi kalau kita nak ikut banyak sangat lah. Mana pandai-pandai lah buku cadangnya tu. Cumanya anda nak fokus dari sudut sebab pelajar, dia tu dia ngatuk. Macam anak duk ngajar tahap ni mungkinlah budak letih duk ngapa Quran. Ngatuk lah masa kita ngajar ni kalau kita tak buat sesuatu. Jadi antara langkah Hana buatlah boleh dikongsi lah mungkin benda ni sahabat-sahabat buatlah kerja ya. Perbanyak latihan di whiteboard antaranya selain daripada dalam kurasa. Perbanyakkan latihan di whiteboard al-lawhah al-abyad. Kita tulis sudah mari jawab di whiteboard. Maknanya kita libatkan macam dalam kelas Hana ngajar tu macam Ustazah Rahan sebut tadi lah ada 27 orang. Contohnya anak mengajar nahwu saraf bahasa Arab, pengajar nahwu saraf. Contoh nahwu saraf. Jadi anak buatlah soalan sebanyak mungkin di whiteboard melibatkan 27 orang pelajar. Lepas pada kita syarah kita apa-apa tu kita buat latihan. Jangan lupa untuk kita buat latihan di whiteboard. Sebab boleh mengelak daripada mengantuk dan dia pun memang suka, memang aktif lah. Jadi dia mudah ingat. Jadi bila buat latihan di whiteboard, sesal semua 27 orang tu, lepas tu kita tasih terus di whiteboard. Kita tengok, perhati di mana silapnya jawapan setiap pelajar. Okey, bila silap, okey, siapa boleh betulkan. Dia orang marilah untuk betul yang salah tu ni. Lepas tu dah siap semua-semua tu, kita cuba kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab nahwu sarah ni kita banyak boleh ambil contoh dalam Al-Quran. Pelajar tu mungkin dengar apa Quran kan? Tahfiz tu. Jadi dia seronok bila kata okey bawa contoh daripada Al-Quran. Contohnya yang berkaitan lah. Jadi dia boleh bawa contoh. Berebut bawa contoh daripada ayat Al-Quran. Mana hilang ngatuk tu dah? Ya. Ngatuk tak hilang dah jadi dia? Hilang memang tak ngatuk lah, memang tak ngatuk. Sebab dia fokus, apa dia ayat yang aku hafaz? Mesti ada ni. Dia cuba ingat, dia cari jumpa, bawa contoh. Lepas tu tulis kat whiteboard. Itulah antara nak kongsi lah. Orang lain tu rasa boleh itu belakang. Nak kongsi waktu lah perbanyakkan latihan di whiteboard. Lepas tu juga ambil contoh-contoh daripada ayat-ayat Al-Quran. Ni sebuah pelajar tu hafal Quran. Jadi dia seronok lah. Jadi tak ada lah anak dia tengok ngatuk-ngatuk tu. Alhamdulillah lah. Itulah sikit nak kongsinya Ustaz. Syukran Ustazah. Syukran. Terima kasih kepada Ustazah Rahimah atas perkongsian dan juga pengalaman yang dia buat, yang dia laksanakan di sekolah semasa sesi PDP. Jadi semua bermula dengan Ustaz Nasir sehingga berakhirnya kepada Ustazah Rahimah tadi, itu adalah antara contoh PDP yang berkesan yang kita boleh laksanakan semasa sesi PDP di sekolah. Banyak idea-idea ataupun pengalaman yang telah disampaikan oleh para asatizah dan ustazah tadi boleh kita gunakan semasa sesi PDP di sekolah. Jadi kepada pembentang Ana ucapkan terima kasih, dan kepada ustaz dan juga ustazah yang sama-sama berkongsi musyarakah fi hazihi daurah
uqaddim lakum jazila syukr wa jazakumullah khairul jazak. InsyaAllah apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita dan dapat kita sumbangkan kepada anak-anak didik kita semasa berlakunya sesi PDP di sekolah. Jadi sebelum kita mengakhirkan pertemuan kita pada pagi ini, sekali lagi ana pesan supaya tinggalkan komen di grup WhatsApp kursus online guru-guru YIK untuk kita membuat analisa baik buruknya kursus ini, dan insyaAllah kalau kekurangan tu kita akan baiki dan adakan penambahbaikan. Dan segala komen-komen ustaz dan ustazah, ana mewakili PBA, ana ucapkan jutaan terima kasih, dan sekali lagi ana uqaddim lakum jazila syukr wa jazakumullah khairul jazak. Wa insyaallah lana liqa'un akhar fi waqtin akhar, wa ta'alau ma'an nakhtatim liqa'ana fi hadha as-sabah bi qira'ati suratul Asr dan kafaratil majlis.